नमस्कार। आज हूँ फेब्रुआरी 6 गुरुवार। मु आपणक नहीं आसी अमित ओडिया टीवी रे आज सकाल ताजा खबर। आसतु जानिबा आजिर खबर गुड़िक। से भिडियोटी को देखा आगु लाइक करंतु, सब्सक्राइब करंतु एवं पाखरे थिबा बेल आइकन पर क्लिक करंतु, जहाद्वारा एमिति लेटेस्ट न्यूज खबर गुड़िक आम चैनल माध्यम सर्वप्रथमे देखि परिबे। चलंतु वर्तमान खबर गुड़िक नजर पकेबा। एही दिन मिलिबो पीएम किसान रो 19तम किस्ती टंका। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना रे ए पर्यंत 18टी किस्ती रे टंका जोगाई दिया जाइछे। चाषी माने 19तम किस्ती को अपेक्षा करिसंती। सूचना मिली जे एही योजनार 19तम किस्ती फेब्रुआरी 24 रे जारी हेबो। देशर मेरुदंड भावरे विवेचित कृषक मानक आर्थिक विकास पाई एवं सीमित जमी रे चाष करुथबा चाषी मानकु उत्साहित करिवा पाई केंद्र सरकार प्रधानमंत्री किसान योजना अधीन रे देशर चाषी मानकु वार्षिक 6000 टंकार आर्थिक सहायता प्रदान करुछंती। एहा सहित चाषी मानकु वार्षिक 3टी समान किस्ती रे 2000 टंका मोट 6000 टंका प्रदान करुछंती। फेब्रुआरी मास 24 तारिख रे योग्य चाषी अकाउंट रे 19तम किस्ती टंका जमा करा जिवो। परवर्ती खबर। चलित युक्त 2 बोर्ड परीक्षा हॉल रे जगिबे पुलिस। युक्त 2 परी 10म परीक्षा परिचालना और सुरक्षा दायित्व नेबे पुलिस प्रशासन। सेथिपाई समस्त जिला शिक्षाधिकारी को चिठी लिखिछंती बोर्ड सभापति श्रीकांत तराई एवं नोडाल सेंटर और परीक्षा केंद्र रे सुरक्षा व्यवस्था को कड़ाकड़ी करने को जिलापाल और एसपी माननकु अनुरोध करे जाइछि। आसंता 12 तारिख रु 19 तारिख पर्यंत 10म परीक्षार गोपनीय दस्तावेज कटकर मुख्यालय रु नोडाल सेंटर जाए पहुंचा जिवो और 314टी नोडाल सेंटर को एही गोपनीय दस्तावेजर संरक्षण पर चिन्हट कर जाइछि। परवर्ती खबर। राज्य रे आईएएस को निर्देश। पंचायत रे तदारख करिवे सरकारी योजना। सूचना अनुसार आईएएस बाबू माने 2 मास रे 2 दिन निश्चित जिला गस्तरे जिवे एवं पंचायत को जाई सरकारी योजना और कार्यक्रम अनुध्यान करिवे। एणिकी स्कूल रे मध्याह्न भोजन हेउ बा आहार केंद्र रे निश्चय खाइबे एवं खाद्यर मान परखिबा परे राति काटिबे। स्वास्थ्य केंद्र और अंगनवाड़ी केंद्र परिदर्शन करी हिताधिकारी सह आलोचना करिवे। परवर्ती खबर। फेब्रुआरी तृतीय सप्ताह मैट्रिक और युक्त 2 परीक्षा आरंभ होबाकू जाउछि। समय कम थिबा बेले राज्य सरकार पक्षरु तत्परता प्रकाश पाइछि। उभय परीक्षा जेपरी शांति श्रृंखला तथा विवाद मुक्त हेबो सेथिपाई एथर कठोर पदक्षेप ग्रहण करा जाइछि। एणिकी कॉपी जोगाइले बंधा हेबे शिक्षक। परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र भीतर को प्रवेश समय रे कोनोसी वैद्युतिक सामग्री नहीं परिबे नाही एवं एथर भी कैंपस रे मोबाइल प्रवेश उपरे कटकणा जारी रहिछि। परीक्षा केंद्र सुपरिटेंडेंट को व्यतीत अन्य कोनोसी व्यक्ति कर्मचारी अधिकारी छात्र छात्री कैंपस को मोबाइल नहीं परिबे नाही बोली गत बुधवार मुख्य शासन सचिव मनोज आहूजांक अध्यक्षतार अनुष्ठित जिलापाल आरक्षी अधीक्षक और जिला शिक्षा अधिकारी मानक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग समीक्षा बैठक रे निर्देश दिया जाइछि। परवर्ती खबर। सहारा इंडिया उपरे अमित शाह को बड़ बयान। केंद्र मंत्री अमित शाह लोकसभा रे कहिसंती जे 28 जनवरी 2025 सुधा सहारा ग्रुप रो समवाय समिति गुड़िकर 11,61,077 जमाकारी को मोट 2025.75 कोटी टंका फेरस्त करा जाइछि। से कहिसंती जे जो मानकर टंका ए पर्यंत फसी रहिछि सेमाने एक वेबसाइट माध्यम रे सेमानकर टंका फेरी पाइबे। यह पूर्वतन सुप्रीम कोर्ट विचारपति जस्टिस आर सुभाष रेड्डी द्वारा तदारख करा जाउछि। शाह कहिसंती जे वर्तमान प्रत्येक जमाकारी को सेमानकर आधार लिंक होइतिबा बैंक अकाउंट रे सर्वाधिक 50,000 टंका प्रदान करा जाउछि। सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टाल रे उपलब्ध सूचना अनुसार निवेशक माने 5 लाख टंका पर्यंत फेरस्त दाबी करि परिबे। परवर्ती खबर। आरंभ हैला ओडिशा यात्री ऐप। यात्री सुरक्षा और यात्रा को सुगम करने को यही पदक्षेप निया जाइछि। मुख्यमंत्री मोहन माझी आनुष्ठानिक भावे ओडिशा यात्री ऐप उद्घाटन करिसंती।
ଓଡ଼ିଶା ଯାତ୍ରୀ ଏକ ଅଭିନବ ମୋବିଲିଟି ଆପ୍ ଯାହା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ କଟକ ଲୋକଙ୍କ ଯାତାୟାତକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସୁନ୍ଦର କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଓଡ଼ିଶା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଓ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଏହାର ଭଡ଼ା ମଧ୍ୟ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟ ରହିଛି। ସହଜ କରିବା ସହ ଲୋକଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଯାତ୍ରାକୁ ଆହୁରି ସୁଗମ କରିବା ଦିଗରେ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି ଓଡ଼ିଶା ଯାତ୍ରୀ ଆପ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏଣିକି ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚିବ ମାଗଣା ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ। ଆସନ୍ତା ଏପ୍ରିଲରୁ 2025-26 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ମାର୍ଚ୍ଚ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନୂତନ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷର ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପହଞ୍ଚିବ। ଏନେଇ ସବୁ ଜିଲ୍ଲା କୋର୍ଡିନେଟରଙ୍କୁ OSCPAର ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। BEO ଏବଂ CRC ଅଫିସରେ ବହି ଗଚ୍ଛିତ ନ ରଖି ମାର୍ଚ୍ଚ 15 ସୁଦ୍ଧା ନୂତନ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷର ବହି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ବଣ୍ଟନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି OSCPA। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସରେ ବ୍ରେନ୍ ମ୍ୟାପିଂ ଓ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ନେକ୍ସଟ ଜେନେରେସନ ସିକ୍ୱେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ DNA ପରୀକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏଣିକି ଏହି ଦୁଇଟି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ଆଉ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଖବର ମିଳିଛି ଯେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରସୁଲଗଡ଼ ସ୍ଥିତ ରାଜ୍ୟ ଫରେନ୍ସିକ୍ ସାଇନ୍ସ ଲାବୋରେଟୋରୀରେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପୂର୍ବରୁ କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ବ୍ରେନ୍ ମ୍ୟାପିଂ ପାଇଁ ଗୁଜରାଟ ଗାନ୍ଧୀନଗରରେ ଥିବା ଫରେନ୍ସିକ୍ ସାଇନ୍ସ ଲାବୋରେଟୋରୀକୁ ପଠାଯାଉଥିଲା। ସେହିଭଳି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ DNA ପ୍ରୋଫାଇଲିଂ ପାଇଁ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପଠାଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ଗୁଜରାଟ ହାଇଦ୍ରାବାଦ, କାରଣ ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସରେ ବ୍ରେନ୍ ମ୍ୟାପିଂ ଓ DNA ପରୀକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ChatGPT ଡିପ୍ସିକ୍ ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇଲେ ଭାରତ ସରକାର। କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ChatGPT ଡିପ୍ସିକ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମାନ AI ଆଧାରିତ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର ନ କରିବାକୁ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ସରକାର ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଏହି ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ତଥ୍ୟ ଲିକ୍ ହେବାରେ ବିପଦ ବଢ଼ାଇପାରେ, ଯାହା ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଗୋପନୀୟତାକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ। ଭାରତରେ ChatGPT, ଡିପ୍ସିକ୍, ଗୁଗୁଲ ଜେମିନି ଭଳି ବିଦେଶୀ AI ଆପ୍ସର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର କାମକୁ ସହଜ ଏବଂ ଦ୍ରୁତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଆପ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ତଥାପି ଏହି ଆପ୍ ବ୍ୟବହାର ସମୟରେ ଡାଟା ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଗୋପନୀୟତାକୁ ନେଇ ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତ ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ହମାସ। ଇସ୍ରାଏଲ ଓ ହମାସ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ବିରାମ ହୋଇସାରିବା ପରେ ହମାସ ଏଭଳି କିଛି କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଯାହା ଭାରତ ପାଇଁ ବିପଦ ଆଣିବ। ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ ଜୈଶ-ଏ-ମହମ୍ମଦ ଓ ଲସ୍କର-ଏ-ତୈବା ପାକିସ୍ତାନ ଦଖଲରେ ଥିବା କାଶ୍ମୀରର POKରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ବୈଠକରେ ହମାସର କିଛି ମୁଖ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱ ଯୋଗଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ GBS ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଏବଂ ପୁଣେ, ପେମ୍ପରୀ, ଚିଞ୍ଚୱାଡ ଏବଂ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା 163ରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ଏହା ସହ ମୃତକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 5କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଏବଂ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ICUରେ 47 ରୋଗୀ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। 21 ଜଣ ରୋଗୀ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ସପୋର୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ସହ 47 ଜଣ ରୋଗୀ ସୁସ୍ଥ ଡାକ୍ତରଖାନାରୁ ଡିସ୍ଚାର୍ଜ ହୋଇ ସାରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରେକର୍ଡ ସ୍ତରରେ ଛୁଇଁଲା ସୁନା ମୂଲ୍ୟ। ଏଣିକି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ 86,000 ପାର କଲା ସୁନା ଦର। 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 86,240 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। ଏହା ସହ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 79,050 ଟଙ୍କା ଛୁଇଁଛି। ସେହିପରି 4 ଦିନରେ 6,800 ଟଙ୍କା ମହଙ୍ଗା ହୋଇଛି ସୁନା ଦର ଏବଂ ରୂପା 49,500 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ମାର୍କେଟରେ ଦର ବୃଦ୍ଧି ଓଡ଼ିଶା ମାର୍କେଟରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି। ଏଭଳି ଦର ବୃଦ୍ଧି ହେଲେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସୁନା ଦର 1 ଲକ୍ଷ ଛୁଇଁବ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରୁଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ। ଏପଟେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ଦର ରହିଛି 79,050 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ଦର 86,240 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ବିକଶିତ ଗାଁ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଓ ଗ୍ରାମ ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାରାୟଣ ନାୟକ,
ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବ, ଏକାମ୍ର ବିଧାୟକ ବାବୁ ସିଂହା ଓ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଚଞ୍ଚଳ ରାଣା ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବିକଶିତ ଗାଁ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ବିଡିଓଙ୍କୁ ଏହି ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ପଠାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀ ମାସ 15 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରତି ଗାଁ ସେହି ଅନୁସାରେ 5 ବର୍ଷିଆ ଯୋଜନା ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ପଠାଇବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। 2024-25ରେ ବିକଶିତ ଗାଁ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ସରକାର ବଜେଟରେ 1000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ ରଖିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଶ୍ୱ ପାଣିପାଗ ସଂସ୍ଥା ଚେତାବନୀ ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟରେ 70ରୁ 80 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଲାଗି ରହିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ମାର୍ଚ୍ଚ 15ରୁ ଜୁନ 15 ମଧ୍ୟରେ 90 ଦିନ ମଧ୍ୟରୁ 85% ଦିନ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ତାତି ଓଡ଼ିଶାରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। 2025 ଜାନୁଆରୀ ଦେଶର ଉତ୍ତପ୍ତ ମାସ ହୋଇଛି। ପୃଥିବୀର ହାରାହାରି ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ 13.6 ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁବା ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭୋଟ ଦେଉଛି ଦିଲ୍ଲୀ। 70 ବିଧାନସଭା ଆସନରେ ଗୋଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ ଜାରି ରହିଛି। ସକାଳ 7ଟାରୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଭୋଟିଂ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଓ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ଯାଏ ମତଦାନ ଗ୍ରହଣ ହେବ। ଦିଲ୍ଲୀ ନିର୍ବାଚନ ପର୍ବରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଭୋଟିଂ କେନ୍ଦ୍ରରେ ମତଦାନ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ମହାମହିମ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ସକାଳ 9ଟା ସୁଦ୍ଧା 8.10% ମତଦାନ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆମେରିକାର ସାମରିକ ବିମାନ C-17 ଏହି ବିମାନ ଯୋଗେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅବୈଧ ଭାରତୀୟ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ବିମାନରେ 104 ଜଣ ଭାରତୀୟ ଅଛନ୍ତି। ବିମାନଟି ଅମୃତସର ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରିଛି। ଏଠାରେ ପୋଲିସ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ସଜାଗ ରହିଛନ୍ତି। ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଥିବା ଆମେରିକୀୟ ଦୂତାବାସର ଜଣେ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି, ବିମାନରେ ମୋଟ 104 ଭାରତୀୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 13 ଜଣ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, 79 ଜଣ ପୁରୁଷ ଏବଂ 25 ଜଣ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି। ଏହି ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 33 ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁଜରାଟର ନିବାସୀ। ଆପଣମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।